محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نیک خواتین اور ذکر خیر ہو رہا ہے میری آپ کی تمام ایمان والوں کی امی جان حضرت سیداتنا بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کے امور خانہ داری کے حوالے سے کچھ گفتگو سنی تھی۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی آپ کے امور خانہ داری میں سے گھر کے کام کاج جو خواتین نے کرنے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ آپ کی طرف مدنی پھول بڑھائیں گے۔ آئیے شروع میں درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے سچے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھریلو کام کاج میں سے آج کون سا پہلو ہم آپ سے سنیں گے؟ گھر کے کام کاج میں آپ کا ہنڈیا بنانا، ٹھیک، اہم کھانا تیار کرنا اہم ترین کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ خود بہت بڑی محدثہ ہیں، جی، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عائشہ جب ہنڈیا پکاؤ تو اس میں کدو زیادہ ڈالو، ٹھیک، کیونکہ یہ غمگین دلوں کو تقویت دیتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، تو سبحان آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ کدو ڈالا کرو اور اس کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں، تو پکانے والے کو ہی کہا جائے گا نا، کام کہ یہ کرتے ہیں تو پکاؤ۔ کہا جا رہا ہے۔ جی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کھانا تیار کیا کرتی تھیں، ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ، گوشت کے اندر اگر کدو شریف ڈالا جائے یا کدو شریف میں گوشت ڈالا جائے جی، تو یہ بہترین سالن بنتا ہے، کیونکہ گوشت کی گرمی کدو سے شریف کی ٹھنڈک کو معتدل کر دیتی ہے، اور اور کدو کی ٹھنڈک اس کو معتدل کرے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ مبارکہ رہا، جیسے تربوز کے ساتھ کھجور، کہ کھجور گرم ہے اور تربوز ٹھنڈا ہے، ٹھیک، تو ایک معتدل صورت بن جائے۔ جی ماشاء اور اللہ، اسی طرح اور غریب لوگ بھی ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں یا سخت کام کرتے ہیں، تو چنے کی دال اور کدو شریف جو ہے نا، یہ بہترین لذیذ انرجیٹک یہ فوڈ ہے، زبردست کھانا، سپر فوڈ ہے سمجھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور کدو شریف جو ہے اس کا رائتہ بنائیں، اور رائتہ کیسے بنائیں؟ کدو شریف کو وہ کدو کش کرنا کہتے ہیں نا، اس کے بعد اس کو بوائل کر لیں، اسٹیم کر لیں، صحیح، اور پھر اس کو پانی اس کا وہ نتھار کر اس کو دہی میں ڈال لیں، تو سفید زیرہ، کالی مرچ وغیرہ کچھ ڈال کر بنا لیں، بہترین، گرمیوں کے دنوں میں تو بہترین غذا ہے ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ۔ کدو شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سبزی ہے، ہمیں پسند بھی کرنی چاہیے، کھانی بھی چاہیے۔ سنا ہے قرآن شریف میں بھی کدو کا تذکرہ مبارک ہے۔ بالکل، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کا درخت اگایا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، حالانکہ کدو کی کیا ہوتی ہے؟ بیل، بیل ہوتی ہے جو نیچے نیچے پھیلتی ہے، مگر وہ درخت تھا جو حضرت یونس علیہ السلام، کیونکہ آپ کا واقعہ قرآن پاک میں ہے کہ مچھلی کی پیٹ میں آپ تھے 40 دن وہاں رہے، اور مچھلی نے جب آپ وہ آیت کریمہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مچھلی نے
आपको साइल पर आकर, किनारे पर आकर उगल दिया। जी। अच्छा, अब आपका जिस्म मुबारक बहुत नरम नाजुक हो गया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की हिफाजत का इंतज़ाम क्या किया कि कद्दू शरीफ का दरख्त उगाया, सुभान अल्लाह। उसके साए में आप रहते। वाह जी। और कद्दू शरीफ की ना एक फजीलत यह है, इस पर ना कद्दू के पत्तों पर मक्खी नहीं बैठती। अच्छा जी। तो आप, क्योंकि जिस्म मुबारक नाजुक था, और फिर एक बकरी आकर आपको रोज़ाना दूध पिला जाया करती थी, सुभान अल्लाह। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जिल्द मुबारक जो है वो दोबारा नॉर्मल हो गई। तो माशाअल्लाह। सूरह सौफ़ात में कद्दू शरीफ का जिक्र है, वअंबतना अलैहि शजरतन मिन यक़तीन, और हमने उस पर कद्दू का पेड़ उगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मुज्तहिदा आलिमा मुफ्तिया मुहद्दिसा माशाअल्लाह। रदियल्लाहु ताला अन्हा घर के काम काज किया करती थीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अब तो खैर यूं भी होता है कि भी आज ना आप पका पकाए ले आएँ, पका पका ले आएँ, खूब खर्च करें, और फिर दोनों मिलकर डॉक्टर के पास चले गए। यही कुछ तो होता है ना। फिर कभी कभार तो खाने देंगे ना। नहीं, जायज़ ना जायज़ की बात नहीं हो रही, जायज़ ही, रोज़ भी खाएं तो। मगर जो बाज़ारी खाने हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने इससे मना किया। वजह कि उस पर गरीबों की नज़र पड़ती, बेचारे ले नहीं पाते, वो देखते रहते हैं उसको। अल्लाह अकबर। और वैसे भी आम तौर पर उनकी हसरत वाली नज़रें उस पे। जी। और एक है पकाना सेल करने के लिए, एक है पकाना खाने के लिए। और बाजार वाले तो सेल करते हैं। तो एक जनरल बात की जा रही है, हर एक की बात नहीं की जा रही। जी। सफाई का इतना ख्याल नहीं रखा जाता, और जो चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है कि असल चीज़ लेंगे, मिर्च मसाले वगैरह महंगे मिलेंगे, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा अगर औरत अपने घर के कामों की तरफ तवज्जो करे? तो फ़ायदा होगा या फ़ायदे होंगे? हाँ, फ़ायदे होंगे। फ़ायदे बता आप दें। देखें कि इंसान जब करने के काम करता है तो बहुत सारे ना करने के काम उसे बच जाता, ना वक्त मिलेगा उनका, ना वो करेगा। अच्छा, अगर नेक नियति के साथ, अच्छी नियत के साथ, शौहर की, बच्चों की, सास ससुर की, घर वालों की दिलजोई के साथ नियत की जाए तो सवाब ही सवाब मिलेगा। सही। फिर घर का माहौल अच्छा रहेगा। अच्छा, फिर औरतें आम तौर पर, उनको सख्त काम करने का मौका आम तौर पर इतना नहीं मिलता जी। वो अलग बात है कि पहले की औरतें तो वो हल्दी साबित लेकर आती थी, नमक साबित लेकर आती थी, वो मिर्च जो है सुर्ख मिर्च वो भी साबित मंगवा कर या लाकर उसको घर में कूट कर फिर पीस कर छान कर यूज करती थी। अब तो आटा भी खुद पीसना, आटा भी खुद चक्की चलाती थी। चले चक्की आटा आ भी गया तो मसाले खुद वो, अब मिलावट का दौर और 2 नंबर का पता नहीं क्या कुछ होता है। खैर, घर के काम काज करने से सेहत भी अच्छी रहती, माशाअल्लाह। फिजिकली फिट रहेंगी इस लाइन में। माशाअल्लाह। आप देखें कि जो मालदार घराने की औरतें हैं ना, इनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, इनको फालिज ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल इनको ज़्यादा होता है, तरह तरह की बीमारियां जो फारिग रहने से होती, तो मसरूफ रहने की वजह से, काम में लगे रहने की वजह से जिस्मानी तौर पर फिटनेस रहती है। तो झाड़ पोंछ कर रहे हैं तो ये हाथ हिल रहा है ना, ये खुद ही एक्सरसाइज हो रही है, अलग से आपको एक्सरसाइज करने की हाजत नहीं। अब औरतें जिम में जाएं तो वहां पर तो पता नहीं क्या माहौल होगा। सुना है कि बेपर्दगी और म्यूजिक चल रहा होता है, क्या कुछ हो रहा होता है। तो घर में काम कर लो ना, जिम में जाने की क्या जरूरत है, डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं होगी। नौकरानी काम कर रही है, ये 60 साल की हो गई है, कभी इसको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आपके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। वजह वो काम करती रहती है, आप बैठी ऑर्डर चलाती रहती हैं। अच्छा, बच्चियां काम कर रही हैं और सास साहिबा ऑर्डर करती जा रही हैं। नहीं, आप भी काम में हिस्सा लें, आपकी इंशाल्लाह फिजिकली फिटनेस रहेगी और अल्लाह आपका भला करे। दिलजोई का कितना सामान है, देखिए पोछा लगाने में कैसी मुशक्क़त होती है, लेकिन ये तमाम काम करने के अंदर खुद इसके अपने फ़वाइद भी हासिल हैं। और देखो कहा जाता है ना, काम को सलाम है। ये भी ठीक है, काम करने वाला मंजूर नज़र हो जाता है।
تو یہ انشاءاللہ یہ فوائد اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ حاصل ہوں گے. ماشاء اللہ. میں چاہوں گا کہ اگر کچھ آپ مزید ایسے مدنی پھول ہمیں دیں کہ جس سے ہمارا گھر جو ہے یہ ایسا بن جائے کہ خوشیوں کا گہوارہ ہو جائے, آخرت بھی ہماری بننے لگ جائے. کچھ ایسی باتیں بھی, کچھ ٹپس مل جائیں ہمیں. ایک تو کام کاج کی بات کہی, اگر شوہر کسی ڈش کا مطالبہ کرتا ہے, اس کا مطالبہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہی ہے نا. جائز چیز کہتا ہے کسٹرڈ بنا دو مجھے, حلوہ بنا دیں, یا اور جدید کھانے ہیں, جی تو اگر عورت بنا سکتی ہے. شوہر کی دلجوئی کے لیے, گھر کا ماحول پسندیدہ بنانے کے لیے اگر وہ کرے. اچھا بچے جو ہیں کھانا نہیں کھاتے, نخرے کرتے ہیں, تو ڈیری آئٹم کے مختلف چیزیں بنائیں. دودھ نہیں پیتے تو دودھ سے بنی ہوئی مختلف چیزیں بنائی جائیں صحیح. تاکہ اس کے فوائد بچوں تک پہنچ جائیں. ماشاءاللہ. تو اب تو وہ مل جاتا سب کچھ. ہاں جی. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھ کر عورتیں اگر یہ کریں تو کیا حرج ہے؟ اگر ایک آدھ بار نہیں آئے گا, 2-4 دفعہ کرنے سے آ جائے گا. بالکل آ جائے گا. کیوں, کام کرنے سے آتا ہے نا. جو آپ اب کر رہی ہیں ہاں جی, تو وہ بھی پہلے نہیں جانتی تھی نا. اچھا گھر کا کام کاج کرنا, صحابیات صالحات اللہ کی نیک بیبیوں کا طریقہ رہا ہے. ماشاءاللہ. عورت پر شوہر کے لیے کھانا پکانا واجب نہیں ہے, لازم نہیں ہے کام کاج کرے, لیکن اللہ کی نیک بندیوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. ابھی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان آپ سے اور ساری امت سے زیادہ بڑی عالمہ ہیں. ماشاءاللہ. وہ جانتی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے عورت کو, اور وہ کر رہی ہیں. سبحان اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کر رہی ہیں, عبادت بھی کر رہی ہیں, سخاوت بھی فرماتی ہیں. تو عورت اپنے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے. اس کے کچھ مدنی پھول جو امیر اہل سنت نے عنایت فرمائے, جی, اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں. جی. عورت شوہر کا, ہسبینڈ کا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہیں ہے اس کو پورا کرے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ گھر خوشیوں کا گہوارہ رہے گا. ساس اور سسر یہ کون ہیں؟ شوہر کے پیرنٹس ہیں, والدین ہیں. ان کا جب یہ ادب کرے گی تو انشاءاللہ شوہر کی نظر میں بھی اس کی عزت بن جائے گی. اب ادب کس طرح کرے؟ استقبال کرے, اٹھ کے کھڑی ہو جائے, ان کو دیکھے تو اٹھ کے کھڑی ہو, اور جب وہ جانے لگے تب بھی اٹھ کے کھڑے ہو. ایسا نہیں کہ نوٹس ہی نہیں, وہ آئے ہیں جا رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. روزانہ اپنی ساس کا اسلامی بہنیں ہاتھ چومیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ماں کی جگہ پر ہے, ماں کی جگہ بے شک. تو خالی ماں کہنے سے نہیں بن جائے گی, اس کی خدمت کرو نا. آپ بیٹی بن کے دکھائیں, وہ ماں بن جائے گی, آٹومیٹکلی بن جائے گی. جی. اسی طرح اپنے ساس اور سسر کا ادب احترام کریں. کس طرح؟ آواز پست رکھے, ان کے سامنے آواز بلند نہ کرے. جی جناب, لبیک, میں آتی ہوں, ٹھیک ہے, میں حاضر ہوں. اس طرح کے اچھے کلمات, اچھا رسپانس دے. شوہر کو ضرورتاً اجازت ہے کہ وہ کچھ تنبیہ بھی کر دے, اور ظاہر ہے کہ وہ بھی شریعت کو سمجھتا ہو کہ کب کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے. مثلاً جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں عورتوں کی اصلاح کا جو طریقہ بتایا, اس میں 3 صورتیں ہیں. نصیحت کرے, بائیکاٹ کرے, اور اس کے بعد وہ کچھ سختی بھی کر سکتا ہے. وہ سختی ایسی ہوگی کہ شریعت کی پکڑ نہ ہو, اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ دینی کتب میں مل سکتی ہے. اسلامی بہنوں کی جو کتاب ہے اس میں مل سکتی ہے, اس کتاب میں بھی مل سکتی ہے, اس میں دیکھ لیں. صبر و تحمل, اگر شوہر ڈانٹتا ہے صبر کر لیں, مقابلہ نہ کریں, مقابلہ نہ کریں, زبان درازی نہ کریں. ماشاءاللہ. ورنہ پھر اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. پھر گھر تو نہیں رہے گا, میدان جنگ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میدان جنگ بھی بن سکتا ہے, چھٹی بھی ہو سکتی ہے, 1 2 3 بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی اللہ نہ کرے, اللہ بچیوں کے, ہماری بچیوں کے گھر بسائے. آمین, اللہم آمین. اور آمین. دیکھیں کہ اگر عورت نماز نہیں پڑھتی تو شوہر کو اجازت ہے, سختی کر سکتا ہے. عورت اگر زینت نہیں کرتی, اب باہر تو بڑی بنٹھن کے آپ جا رہی ہیں سہیلی کے پاس یا فنکشن میں جا رہی ہیں, اور گھر میں شوہر جس کے لیے زینت کرنا ثواب ہے, ثواب ہے, اور اس کے لیے زینت نہ کریں, تو یہ بھی صورت ہے کہ شوہر سختی کر سکتا ہے. اور بلا اجازت گھر سے باہر جائیں تو شوہر کو اجازت ہے, تو اول تو یہ کام ہی نہ کریں, اور اگر یہ غلطی ہو گئی تو معافی مانگیں. زبان درازی نہ کریں. میکے کے اندر کوتاہیاں شوہر کو نہ بتائیں, یہاں والی وہاں نہ بتائیں. ماشاءاللہ. مطالعہ, علم دین سیکھنا, زوجین کے حقوق پڑھ لیں, نان نفقے کا بیان, باہر شریعت حصہ 7 سے.
समझ में ना आए तो ऑनलाइन कितने कोर्सेज इस्लामी भाइयों के भी, इस्लामी बहनों के भी, इस्लामी बहनें इस्लामी बहनों से कोर्स कर लें। शौहर पर बोझ ना बने। बाज फरमाइशें ऐसी होती हैं कि शौहर पर आजमाइश होती, तो ये ना करें। अच्छा, मेहमान आए तो क्या करें? मूड बना लें? नहीं, सादा समझे। किसी के लिए भी खाना बनाना, खाना खिलाना, ये तो जन्नत में ले जाने वाला काम है। माशाअल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पाक में जलवा नुमाई फरमाने के बाद सहाबा को फरमाया कि सलाम को आम करो, जानते हो नहीं जानते, खुलासतन अर्ज कर रहा हूँ जी। और मुसलमानों को खाना खिलाओ। सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाला काम है। खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा तो रोज़ा रखकर जब साइल आता है तो इफ्तारी के वक्त सारा खाना उठाकर उसको दे देती हैं और पानी पीकर इफ्तार कर लेती हैं और अगले दिन का रोज़ा भी पानी से रखती हैं। तो हमें क्या हो गया? मेहमान आए तो अब शौहर के दोस्त आए तो ठीक है, पर्दा करना है करें, खाना तो तैयार करें ना जी, पर्दे में रहकर काम तो करें जी। कोई और चीज़ तैयार करनी, कोई चाय बनानी, कोई शरबत बनाना है तो वो बनाएं। तो इससे भी इंशाअल्लाह। यहाँ एक सवाल पूछ लूँ? जी जी। एक शख्स ने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी जो है उसके कोई मेहमान आते हैं ना घर, मतलब उसके घर से, उसके फिर बड़ी मेके से, एक्टिव रहती है तो बड़ी खुश भी रहती है और मुझे कहेगी कि ये ला दें, वो ला दें, मैंने ये बनाना है, वो बनाना है। तो अगर मेरे मेहमान आते हैं तो उतनी खुशी से वो तैयारी वगैरह नहीं करती, इस पर क्या फरमाएंगे? अब बस अब ये फरमाना ही समझाना है। आपने जो फरमा दिया आपने समझा दिया। दानिशमंदारा इशारा काफ़ी है। अगर कोई समझदार इस्लामी बहन सुन रही हैं, देख रही हैं तो समझ जाएंगी, और अगर नहीं देखें कि आपके घर वालों की इज्जत शौहर करे, आप ये चाहती हैं, तो शौहर के जो अजीज़ व अकारीब हैं उनका अदब एहतराम शरीयत के दायरे में रहते हैं। बेपर्दगी की कहीं इजाज़त नहीं होगी। आप करेंगी तो इंशाल्लाह शौहर के दिल में भी मोहब्बत पैदा होगी। मज़ा है ना कि शौहर खुद पूछे कि आपके वालिद साहब आ रहे हैं या आपकी वालदा आ रही हैं तो घर में क्या इंतज़ाम करना है, ये क्या पसंद करते हैं, मुझे बताओ, मैं ले आऊं। ये कब होगा? जब आप पूछेंगी कि अब्बू की पसंद क्या, मुझे बताएं, मैं वो खाना बनाऊंगी। माशाअल्लाह। आपके भाई क्या पसंद करते हैं, अम्मी क्या पसंद करती हैं, हमारी सास साहिबा वो क्या पसंद करती हैं, आपकी बाजी आई हुई हैं, मेहमान बनी हैं, तो मुझे बताएं क्या क्या उसके लिए बनाना है, और मेरा मशवरा है कि ये चीज़ बना ली जाए, ये चीज़ बना ली जाए, जबकि उसके अखराजात भी कर सकते हो। हाँ। इसी तरह ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने फरमाया कि शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना जाए, तो बस औक़ात ये है कि भाई भाई करीब है, बहन करीब हैं, माँ बाप करीब हैं, तो अब यहाँ भी पूछ कर ही जाना चाहिए। देखें कि शौहर के हुकूक तो कमा हक़्क़ुहु औरतें पूरा कर ही नहीं सकती। तो चाहे करीब है, चाहे करीबी दरवाज़ा साथ का है, जब भी पूछ कर ही जाना चाहिए, और इसमें इसी का भला। और अगर शौहर ये चाहता भी हो कि भाई मेरी मुशावरत से जाए, इजाज़त से जाए, और फिर भी अगर औरत ऐसा ना करे, तो आया फिर अब ये गुनाहगार होगी? शौहर की नाफरमानी तो समझ में आ रही। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत की पासदारी अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें नाफरमानी से बचाए। नाफरमानी वाली तबीयत अच्छी नहीं, फर्मा बरदारी में मज़े ही मज़े हैं, जो भी फर्मा बरदारी शरीयत के मुताबिक होती है। इंशाअल्लाहुल करीम बड़े ही प्यारे सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, अज़ीम माएँ, और देखते हैं कि आज हमारे लिए किन के तज़किरे को चुना गया है और हमें इससे क्या क्या मदनी फूल मिलेंगे। जोश ईमानी में अमीर अहले सुन्नत ने एक अजीम माँ का तज़किरा किया है। माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा वाक़या है। कुछ मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ। रात का पिछला पहर है और सारा मदीना नूर में डूबा हुआ। सुभान। अहले मदीना रहमत की चादर ओढ़े आराम फरमाए। मुअज़्ज़िन रसूल, कुछ आसान करके पेश कर रहा हूँ। बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक आवाज़ मदीने की गलियों में गूंजती है। आज फजर की नमाज के बाद इस्लामी फ़ौज एक मुहिम पर रवाना हो रही है। मदीना मुनव्वरा की मुक़द्दस बीबियाँ शहज़ादों को जन्नत का दूल्हा बनाकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाएं। सुभान अल्लाह। एक बेवा सहाबिया, 6 साल का बच्चा है, यतीम है, अपने पहलू में उसको लिटाया हुआ है। ऐलान सुनकर रोने लगती हैं।
उनके बच्चे के वालिद जो है ग़ज़वा बदर में पिछले साल शहीद हो गए थे। अल्लाह अल्लाह। और फिर इस्लाम को ज़रूरत है, तो अब तो 6 साला मदनी मुन्ना है, तो रोने लगती हैं कि मैं कैसे ज़रूरत पूरी करूं। जी। रोने की आवाज़ सुनकर बच्चा जाग जाता है, बच्चा कैसा हो माँ कैसी है। अल्लाह अकबर। अम्मी क्यों रोती हैं, अब माँ कैसे समझाए। माँ ने बड़ा बहलाया मगर बच्चा ज़िद करता रहा कि मुझे बताएं, तो बताया कि बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ और इस तरह थी। अब अल्लाह की नेक बंदियाँ, खुश नसीब माएँ क्या बात। अपने नौजवान शहजादों का नजराना पेश करेंगी सुभान। और अर्ज़ कर रही होंगी कि हम अपने जिगर के टुकड़ों को लाए हैं कुर्बान करने के लिए। अल्लाह। और मैं क्या करूँगी, मेरा तो कोई जवान बेटा नहीं है और तुम्हारा वालिद शहीद हो गया। अल्लाह अकबर। वो बच्चा क्या कहता है, प्यारी माँ मत रो, मुझे को पेश कर देना। अल्लाह। माँ बोली बेटा तुम तो अभी छोटे हो, जंग के अंदर तो बड़े खूंखार दुश्मन होते हैं, अल्लाह। तुम तलवार की काट बर्दाश्त कर सकोगे। अब बच्चे ने जिद की तो माँ ने हथियार डाल दिए। फजर के बाद मस्जिद नबवी के बाहर मैदान में अब वो हुजूम है, इस्लाम की खातिर कुर्बान होने के लिए तैयार है। क्या बात। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फारिग होते हैं तो देखते हैं कि एक पर्दा पोश खातून खड़ी हैं और बच्चा गोद में लिया हुआ है। आका अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि इनसे पूछो ये क्यों आई हैं। वजह पूछी तो औरत रोने लगी कि आपका ऐलान हमने सुना था, मेरे घर में कोई जवान बेटा नहीं है, ये बच्चा है यतीम, ये लाई हूँ, ज़िंदगी भर की यही पूंजी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इसी को कबूल फरमा लें। बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने प्यार से बच्चे को गोद में लिया, बारगाह रिसालत में पेश किया और सारा वाक़या सुनाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत बच्चे पर शफ़क़त फरमाई और कम उम्री के सबब जंग में जाने की इजाज़त इनायत नहीं फरमाई। अब गौर करें कैसी माँ कि तड़प क्या है कि मैं इस्लाम की खातिर क्या पेश करूँगी। और अब तो बस एक ही धुन है, हाय दुनिया होए दुनिया, माल दौलत इज्जत शौहरत गाड़ी बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बड़ा मकान, वो इसी में रह गए। वो कैसी माएँ थी, इनकी गोदों के अंदर मुजाहिदीन पलते थे, सुभान। इस्लाम की खातिर जाने कुर्बान करने वाले इनकी गोद में पलते थे। सुभान। और जहन साजी कैसी करती थी, खुद इनके जहन थे ना इस्लाम की खातिर कुर्बानी देने के, जान की कुर्बानी देने के लिए। शौहर शहीद हो गया, अब बेटे के लिए वो परेशान है कि बेटा जवान होता तो हम उसको भी पेश करते। तो अल्लाह करे कि हमारी इस्लामी बहनें जो हैं वो इन अजीम माओं से सीखें कि एक माँ को कैसा होना चाहिए। औलाद की मोहब्बत से बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, दीन की मोहब्बत होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। और औलाद को ये जहन बनाएं कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ही हमारे लिए सब कुछ। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए नया सेगमेंट जो बड़ा ही अहम होता है, बच्चे और सेहत, देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने आज हमारे लिए क्या तजवीज़ किया है। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियाँ। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जन जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर लाहौर में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको बर्न पेशेंट्स के बारे में, यानी जो जले हुए पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोग जल जाते हैं, उनके बारे में गाइड करूँगा। सबसे ज़्यादा कॉमन जो बच्चों में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं वो चाय, पानी, दूध, इनसे जलकर हमारे पास आते हैं। और वो कैसे जलते हैं, मसलन कोई बड़ा चाय पी रहा है तो बच्चे ने आकर हाथ मार दिया तो चाय उसके ऊपर गिर गई। चाय टेबल पे नीचे रख दी है जो बच्चों की पहुंच में है, बच्चे ने उस पर हाथ मारा है तो वो चाय गिर गई और बच्चा जल गया। पानी बॉयल कर रहे हैं बच्चों को नहलाने के लिए, तो बच्चा किचन में गया, पैन का जो हैंडल है वो बाहर की तरफ है,
بچے نے اس پہ ہاتھ مارا، پانی اس کے اوپر گر گیا، یا پانی بوائل کر کے لے کے جا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں اور بچوں نے ہٹ کیا، پانی گرا، بچے بھی جل گئے، بڑے بھی جل گئے۔ پانی واش روم میں لے کے گئے، وہاں پہ ہاتھ سے دیگچی سلپ ہوئی اور پانی بچے کے اوپر گر گیا۔ پانی گھر میں پینے کے لیے بوائل کیا تھا، ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھا تھا، وہ بچے کی پہنچ میں تھا، بچہ اس میں گرا اور جل گیا۔ دودھ اکثر گھروں میں گرم کر کے نیچے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ بچوں کے لیے بہت نٹوریس ہے کہ بچہ کھیلتا ہوا اس میں گر گیا، دودھ سلپ ہو گیا، اس میں بچے کے اوپر دودھ گر گیا۔ اس کے علاوہ بچے جو الیکٹریکل انجریز کے ساتھ، یعنی کرنٹ لگنے کی وجہ سے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، مثلاً گھر میں کوئی بھی بجلی کی تار، جیسے ٹی وی ہے، جیسے کوئی سوئچ ہے، ایکسپوز سوئچ ہے، تو چھوٹے بچوں کو نہیں پتہ اور وہ سم ٹائمز اپنی فنگرز جو ہیں وہ اس میں انسرٹ کر دیتے ہیں، یا اپنی فنگر سے وہ تار کو ہولڈ کر لیتے ہیں۔ یا بچے وائپر اگر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ بڑا کامن ہے، تو اگر باہر سے 11 kV کی وائر گزر رہی ہے تو وہ وائپر یا کوئی بھی میٹل کا راڈ اس کے ساتھ ٹچ کر جاتا ہے، تو اس طرح بھی بچے جل کر ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں۔ ایز اے برن سرجن میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنے بچوں کو جلنے سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں کوشش یہ کریں کہ چھوٹے بچے جو ناسمجھ ہیں ان کو کچن میں نہ آنے دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچن میں آنے سے اگر آپ کا جس طرح دودھ بوائل کیا ہے، پانی گرم کیا ہے، چائے بنا رہے ہیں، تو جو کیٹل کا ہینڈل ہے اگر وہ باہر کی طرف ہے تو بچہ تو ناسمجھ ہے، وہ اس کو ہاتھ مارے گا یا اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ چائے، پانی، دودھ وہ اس کے اوپر گر سکتا ہے۔ دوسرا، چولہا جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی رینج سے اوپر ہو، کیونکہ اکثر سلنڈر سے بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ بچے اس کو وال کھول دیتے ہیں اور وہ گیس لیک ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چائے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو کامن بچے ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں وہ چائے کے جلنے سے آتے ہیں، تو کوشش کریں کہ چائے ایسی جگہ پئیں جہاں پر بچہ آپ کو تنگ نہ کرے، بچہ جو ہے وہ ہاتھ نہ مارے۔ دودھ بوائل کرتے ہیں تو وہ بچوں کی پہنچ سے اونچا رکھیں۔ اسی طرح اگر پانی، پہلے تو کوشش کریں کہ اگر گھر میں گیزر ہے تو اس کا بوائل پانی جو ہے نا وہ، یعنی اس کا گرم پانی سے بچوں کو نہلائیں۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اگر پانی گرم کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو بکٹ یا بالٹی جس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کو کچن میں ہی لے جائیں، اس میں کچھ ٹھنڈا پانی پہلے سے لے جائیں، اس میں گرم پانی مکس کر لیں اور پھر وہ بالٹی آپ غسل خانے میں لے جائیں، تاکہ کم سے کم انسیڈنس ہو کہ بچہ گرم پانی سے جلے۔ اسی طرح الیکٹریکل انجریز، یعنی جو کرنٹ سے جلے ہوئے بچے ہمارے پاس آتے ہیں، تو اس میں بہت احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر کے قریب سے کوئی وائرنگ گزر رہی ہے تو اس طرف کوئی کھڑکی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بچہ نہ سمجھ ہونے کی وجہ سے کوئی میٹل راڈ یا کوئی بھی جو وائپر وغیرہ ہے اس طرح کی چیز وہ استعمال کرے گا تو وہ الیکٹرک شارٹ لگنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی وائرز ڈیمیج ہیں ان کو کوشش کریں کہ ریپیئر کروائیں، اور بچوں کی پہنچ سے سوئچز وہ اوپر ہونے چاہیے، جتنے بھی نیچے ان کی رینج میں سوئچز ہوں ان کو یا تو ڈیڈ کروا دیں یا ان کو وہاں سے ختم کروا دیں اور وہ ان کی رینج سے
اوپر کر لیں. یہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کر ہم بچوں کو جلنے سے بچا سکتے ہیں. اگر کوئی بچہ جل جائے گھر پہ اور اس کا ایریا کم ہو، مثلا اس کا کوئی ہاتھ جل گیا ہے، اس کا پاؤں جل گیا ہے، بازو کا کچھ حصہ جل گیا ہے، بازو باڈی پہ کچھ تھوڑا سا پانی گر کے وہ جل گیا ہے، تو جو سب سے پہلا مینوور کرنا چاہیے وہ یہ ہے ٹیپ واٹر، نلکے کا چلتا ہوا پانی، اس کے نیچے 20 سے 25 منٹ کے لیے اس جلے ہوئے حصے کو رکھ دیں. اس جلے ہوئے حصے کے اوپر سے پانی بہتا چلا جائے، اس سے ہیٹ ڈسپیٹ ہوتی چلی جائے گی اور وہ جو برن کی انٹینسٹی ہے وہ بہت ہی کم ہو جائے گی. لیکن اگر جو باڈی پارٹس زیادہ جل جائیں تو پھر یہ مینوور نہ کریں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کا ٹمپریچر گر جاتا ہے اور وہ بھی بچے کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. جو چھوٹے برن ہیں اس میں یہ مینوور استعمال کریں، بڑے برن جو ہیں ان میں یہ نہ استعمال کریں. جزاک اللہ خیر. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. آئیے اپنے سلسلے میں سوال شامل کرتے ہیں. سوال اور جواب دونوں کامل توجہ سے سننے کی کوشش فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران پاک کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، مالدار کو دیکھ کر ہمیں بھی مالدار بننے کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ آپ ارشاد فرما دیجئے جزاک اللہ خیرا. مالدار بننا چاہتے جو اس کے عیش و عشرتیں مجھے بھی نصیب ہو جائیں، تو یہ تو عجیب بات ہے. ہاں، قابل رشک مالدار ہے وہ کہ جو مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، دین کی خدمت کے لیے خرچ کرتا ہے، ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اولاد پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کر کے صلہ رحمی کا ثواب لیتا ہے. اگر یہ تمنا ہے کہ میں بھی مالدار ہو جاؤں اور یہ سارے کار خیر میں بھی کروں، میں بھی حج کروں، میں بھی عمرہ کروں، میں بھی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. عورتوں کو تو اجازت نہیں ہے، عورتوں کو صرف بارگاہ رسالت میں حاضری کی اجازت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر تو اچھا ہے. اب وہ عیش و عشرت اور لگژریز تو آپ دیکھ رہی ہیں، اب وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے ناجائز طریقے سے کما رہا ہے، ہم تو نہیں جانتے. اور یاد رکھیے کہ غریب لوگ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اور کتنا پیارا شعر ہے، پڑھتے تو رہتے ہیں، اللہ کرے غور بھی کریں. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقیروں کی دولت ہے اور غریبوں کے آقا ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب کمپیئر کرتے ہیں نا، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور شکر کرتا ہے. اچھا، ایک وہ شخص ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہے مگر صبر کرتا ہے. جی، تو یہ افضل ہے. ایک شخص مال بانٹ رہا ہے اور ایک شخص ذکر اللہ کر رہا ہے، ذکر اللہ کرنے والا افضل ہے. اللہ اللہ. بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا، ثعلبہ اس کا نام تھا. ثعلبہ نامی صحابی بھی ہیں، یہ صحابی نہیں، یہ منافق تھا. تو اس نے کہا کہ حضور دعا کر دیں میرے لیے مال میں برکت ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثعلبہ وہ کم مال جس کا تو شکر ادا کرے اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تو شکر ادا نہ کرے. اللہ. عرض کہ نہیں آقا میرے لیے دعا کر دیں. اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی تو مال بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ثعلبہ کی جو بکریاں تھیں وہ مدینہ شہر میں تو سما نہیں پاتی تھیں، وہ جنگل میں چلا گیا. اللہ. اچھا، اب زکوٰۃ کا حکم جب آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب اس کے پاس مختلف لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے کرتے ثعلبہ کے پاس صحابہ پہنچے تو اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، میں غور کروں گا، میں بتاؤں گا. ہائے ہائے. اچھا، جب یہ صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے بغیر سنے بغیر کہا ثعلبہ پر افسوس ہے، ثعلبہ پر افسوس ہے. اور پھر انہیں عرض کیا کہ حضور انہوں نے یہ کہا. اچھا، اب ثعلبہ حاضر ہوتا ہے کہ میں مال دینا چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے منع کر دیا تیرا مال لینے سے، انکار کر دیا. اچھا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو یہی ثعلبہ
सिद्दीक़ अकबर के पास आता है, फारूक आज़म के पास आता है, वो कबूल नहीं करते कि आका ने कबूल नहीं किया, हम कैसे कबूल करें। फिर उस्मान गनी के दौर में ये हलाक हो गया। तो देखें, पहले मदीने में रहता था, नमाजें पढ़ता था, जमात से पढ़ता था, जुम्मा पढ़ता था, जंगल में चला गया तो जुम्मे से गया, नमाज से गया, माल में मशगूल होकर नमाज और जुम्मे से गया, यहाँ तक के मुनाफिकत की हालत में मारा गया। और देखें, कारून बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत खुश शक्ल था, चेहरे से भी अच्छा था, अखलाक से भी अच्छा था, और तौरेत का कारी था, तौरेत पढ़ा करता था। ये बदबख्ती कब इस पर आई? माल की वजह से। जब माल आया तो भी बदबख्त हो गया, माल के फितने में मुब्तला हो गया। तो खैर, अल्लाह तबारक व तआला इतना दे, ज़रूरतें पूरी होती रहें, हम हज करें, हम उम्रा करें, हम मस्जिदें बनाएं, हम मदरसे बनाएं, हम सिला रहमी करें, हम गरीबों की मदद करें। ऐसा माल ना मिले कि जो फ़िरौन के ख़जाने वाला हो, जो कारून के ख़जाने वाला हो, वो माल मिले जो उस्मान गनी के ख़जाने वाला। आमीन, रज़ी अल्लाह ताला। आमीन। पर अल्लाह पाक हमें अपनी और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की हकीकी तलब अता फरमाए। आमीन, आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सवाल सिलसिले में शामिल करते हैं। मेरा नाम कनीज़ फातिमा है, इंदौर एमपी से बात कर रही हूँ। मेरा निगराने पाक से ये सवाल है, अगर कोई हमारी सलाम का जवाब ना दे तो हमें क्या करना चाहिए? इशाक फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। सब्र करना चाहिए, हुस्न ज़न कायम करना चाहिए कि इसकी तवज्जो नहीं हो, और हो सकता है तवज्जो ना हो और बुरा ना मनाए। हमसे भी बाज़ औक़ात हो जाता होगा कि हमें कोई सलाम करे तो हमारी तवज्जो ना हो, तो किसी को भी हो सकता है। तो इसमें फ़ील नहीं करना चाहिए और बड़ी लजाजत के साथ उसकी तवज्जो दिला कर कह कि मैंने आपको सलाम किया था। आइए मदनी चैनल के नाजरीन, एक और सवाल शामिल सिलसिला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सादिया फातिमा है। मैं मदरसतुल मदीना गर्ल्स 45 सद्दा गोजरा डिस्ट्रिक्ट तोबा डिवीजन फैसलाबाद से अर्ज कर रही हूँ। निगरानी पाकिस्तान इंतजामी काबीना की बारगाह में सवाल है, अल्लाह पाक का दीदार किस तरह होगा? इसका जवाब इरशाद फरमा दे, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह का दीदार ये सबसे बड़ी नेमत है। सुभान। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में मोमिनीन को क़यामत में होगा, जन्नत में होगा। अल्लाहुम्मा जअलना। किस तरह होगा ये तो जाकर ही देखेंगे, अल्लाह दिखाए। आमीन। जैसे देखिए, हम चाँद को सारी दुनिया देखती है, सूरज को सारी दुनिया देखती है, तो एक का देखना दूसरे के लिए हाइल नहीं होता। तो इस तरह सब देखेंगे, और जिसको अल्लाह चाहेगा, किसी को वीकली, किसी को डेली दीदार होगा। सूरह क़ियामा में दीदार इलाही का तज़किरा होता है कि क़यामत के दिन मोमिनों को दीदार होगा। वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कुछ मुँह उस दिन तरो ताज़ा होंगे अपने रब को देखते। तो जन्नत में जाकर भी दीदार होगा अपने अपने मरातिब के मुताबिक। अल्लाह पाक हमें भी उनमें फरमाए, आमीन। खुश नसीबों में शामिल फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, इस्लामी बहनों के लिए जो 8 दीनी काम हैं, आइए उसमें से एक दीनी काम का तज़किरा सुनते हैं और उसका तरीका सुनते हैं। इनफरादी कोशिश इस्लामी बहनों के 8 दीनी कामों में शामिल है, और अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि 99% काम इनफरादी कोशिश से मुमकिन है। इस्लामी भाइयों के लिए भी ये हुक्म है, इस्लामी बहनों के लिए भी ये हुक्म है। इस्लामी बहनें इनफरादी कोशिश अंडरस्टूड है कि इस्लामी बहनों पर करेंगी या अपने महारिम पर करेंगी या अपने शौहर पर करेंगी। तो इनफरादी कोशिश इस्लामी बहनें करती हैं, और इस्लामी भाइयों के 12 दीनी कामों में इनफरादी कोशिश शामिल नहीं है, मगर इस्लामी बहनों के 8 दीनी कामों में इनफरादी कोशिश की अहमियत को पेश नज़र इसको शामिल किया गया है। क्या इनफरादी कोशिश? अब इज्तिमा में आने के लिए दावत दें, कुरान पढ़ने के लिए दावत दें, मदनी चैनल दावत दें, अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम के लिए कोशिश करें। दीनी नेकी की दावत इनफरादी तौर पर किसी को देना, 2, 4, 5 तक का समझे कि इनफरादी समझें, और जो दर्स होता है बहुत सारे इस्लामी बहनें सुन रही हैं, तो ये इज्तिमाई है। औरतों को इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर ये नेकी की दावत दें, नमाज की दावत दें, कुरान करीम की तिलावत की दावत दें। इंशाअल्लाहुल करीम एक चिराग से दूसरा चिराग जलते 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 अल्लाह की करम नवाजी से हर तरफ इबादतों के दौरे होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखें। नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में
حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.